पिछले कई दिनों तो लगातार बाणी दी विचार कर रहे हो, सुन रहे हो। कोई एक भी अखर तुसी दसो जिहड़ा ब्रह्म तो बिना होर किसे पासे दा। तो पिछले कई दिनों तो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी गुरमुख अते मनमुख मनमुख के लक्षण भी समझाए ने। सानू किधरे भुलेखा ना लगे, टपला ना लग जाए कि मनमुख कौन है। ते गुरमुख बारे तो कितनियां ही पौड़ियां असी पढ़ चुके हैं। तो रात दी विचार विच गुरु कृपा द्वारा सिद्ध गोष्ठ बाणी दियां 36 पौड़ियां दी विचार मुकम्मल हो चुके हैं। हुण असी 37 नंबर पौड़ी दी विचार आरंभ करते हाँ। गुरमुख शास्त्र सिमृत वेद गुरमुख पावै घट घट भेद गुरमुख वैर विरोध गवावै गुरमुख सगली गणत मिटावै गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता। ज्यों ज्यों आपां विचार में जुड़ रहे हैं तो ज्यों ज्यों बाणी नूं सहज नाल समझ के पढ़ रहे हैं, मैनू ऐसा प्रतीत हुंदा तुहाडी अवस्था तो कि इहदी हुण कोई बहुती विचार करन दी भी लोड़ नहीं रही, सहज ही समझ आउण लग पई। लोक शास्त्रां सिमरतियां ते वेदां दा ज्ञान प्राप्त करन लई यतनशील ने, पर जिहड़ा गुरमुख है, जिहड़ा गुरु दी दसी हुई रौह रीत ते चलदा, जिहड़ा गुरु दे दसे हुए मार्ग ते चलदा, उहनूं शास्त्रां सिमरतियां ते वेदां दा ज्ञान भी हो जाता। क्योंकि शास्त्र की कह रहे ने, सिमरतियां की कह रही ने, वेद की कह रही ने, ये ग्रंथां दे नाम ने। ये सनातन धर्म दे सब तो पुरातन ग्रंथ ने। भगत कबीर जी ने भी कहा, वेद कतेव कहो मत झूठे झूठा जो ना विचारे। गुरु अमरदास जी ने भी आनंद साहब च फरमाया, वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिरै जो बेतालिया। बेताल कहते ने भूतने नूं, जिहड़ा ताल तो खुंझ जाए, तालों कुत्थी डूमणी गावे आल पताल। भाव जो कुछ शास्त्रां सिमरतियां वेदां दा निचोड़ है, गुरमुख नूं वो भी पता लग जाता है। बहु शास्त्र बहु सिमरती पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाई हर हरे नानक नाम अमोल। साईं नाम अमोल कीम न कोई जान दो। सिमृत वेद पुराण पुकारन पोथियाँ। सिमृत वेद पुराण पुकारन पोथियाँ। सिमृत नाम बिना सब कूड़ गाली होछियाँ। नाम बिना सब कूड़ गाली होछियाँ। तो गुरु नानक पातशाह कहते जोगियो, जिहड़ा गुरमुख बन जाएगा, जिहदा मूँह गुरु वाल होवेगा, जिहड़ा अपने जीवन विच गुरु दे मुख तो उचरे हुए उपदेश नूं प्रधानता देगा, उन्होंने शास्त्रां सिमरतियां ते वेदां दा ज्ञान भी हो जाए।
ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਘਟ ਘਟ ਭੇਦ। ਭੇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਕਹੇ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਭ ਏਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਕ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਭੇਦ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਘਟ ਘਟ ਭੇਦ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੈਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ। हम सबना के साजन, हम सबना के साजन। दूर पर आयो मन का बिरहा, दूर पर आयो मन का बिरहा। तां मेल कियो मेरे राजन, तां मेल कियो मेरे राजन। ਰਾਜਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਜਨ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਆਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸੱਜਣ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਗਵਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਗਵਾਵੇ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਬਣੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਪਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਵੈਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀਓ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਗਵਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਗਵਾਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲੀ ਗਣਤ ਮਿਟਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲੀ ਗਣਤ ਮਿਟਾਵੇ। ਗਣਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਨ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ, ਲੇਖੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾ। ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਵਹੀ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਆਵੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਲਖ ਜਗਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੀਖ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਥ ਉਹਦੀ ਖੱਪਰ ਵੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਕਿਹਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਵਸਤੂ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਲਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾਂ, ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ। ਤਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੱਤੇ ਹੋਣਾ, ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਸੜਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੜਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਸਰ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਗਈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਸਾੜਾ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਭੁੱਲਿਆ? ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ। ਪਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾਹੀ ਬੇਗਾਨਾ। सगल संग हमको बन आई, सगल संग हमको बन आई। गुरमुख राम नाम रंग राता, नानक गुरमुख खसम पछाता। नानक जी फरमाते ने, गुरमुख ने गुरु ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ।
ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਇਸਤਰੀ, ਕੋ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਮਨ ਇਹਾਂ ਜਗਮੀਤ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋ ਕੰਨ ਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਤੇ ਦੋ ਹੀ। ਉਹਦੀ ਰੀਤ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਓ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਮਨ ਇਹਾਂ ਜਗਮੀਤ। ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਆਮ ਅਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੀਰ ਬਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਾਓ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣ ਲਈ, ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਸ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਦਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ। ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਆਹ ਡੱਬੀ ਮਲਮ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਤਾਂ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਉਂ ਸਮਝਾਈ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਿਤ ਬੇਦ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਿਤ ਬੇਦ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਘਟ ਘਟ ਭੇਦ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਘਟ ਘਟ ਭੇਦ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਗਵਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਗਵਾਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲੀ ਗਣਤ ਮਿਟਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲੀ ਗਣਤ ਮਿਟਾਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਖਸਮ ਪਛਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਖਸਮ ਪਛਾਤਾ।
ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 37 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ 38 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ 'ਚ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਘਾਲ ਨਾ ਪਵਈ ਥਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮਨੁਆ ਅਤ ਡੋਲਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਬਿਖ ਖਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਿਸਿਅਰ ਡਸੈ ਮਰਵਾਟ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘਾਟੇ ਘਾਟ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੌਖੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੇ, ਗੁਰ ਕਰ ਸਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੁਨ ਅਗਨ ਕਟੈ ਸਭ ਤੇਰੇ, ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਗੁਰ ਸਤ ਕਬ ਨ ਲਕੈ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨ ਦੇਖਿਓ ਨ ਕੀਓ ਤੇ ਅਕੈਤ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ। ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗੁਮੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ 100 ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, 1000 ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗੁਮੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ। ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਪਿਆ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਜਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਚੇਤਨੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ, ਸੁਣੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤੈ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ, ਕਉ ਨਾਨਕ 100 ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100 ਖਸਮ ਬਣਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਤੇ ਘਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਘਾਲ ਨਾ ਪਵਈ ਥਾਏ। ਘਾਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਥਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਫਲ।
ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਹੁਜਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਹੁਜਤਬਾਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਜ਼ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਵਾਦੀ, ਜਿਤ ਨਾਤੇ ਕਊਆ ਹੰਸ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ।